Good morning, beautiful people. Last Sunday we did a little bit of self-assessment, a 2023 midterm assessment of the year of rebuilding as a church. We gave praise and thanksgiving for God's amazing grace and all of the main pillars of ministry coming along very healthy. Worship is filled with experiencing God's presence, our songs and prayers, and dedication. Education by all age groups filled each day of the week. Morning prayer is lifted up in this place. God's every blessing that He has prepared every day, every moment is filling our church, our homes, and our lives. Our fellowship is garnished with well-prepared food and warm dedication to God and to one another. Our missions work is growing, hopefully according to God's design for our church. And though because of the age demographics of this area, our youth and children ministries are smaller, we are nevertheless thankful that our pastors do their best to mold our subsequent generation with God's Word and lots of love. Today we are focusing on you as parts of this glorious body, as parts or different rooms, if you will. The material that makes up a house or any structure, each and every one of you are parts of this body, this house of God, whose head is our Lord and Savior Jesus Christ. Do your best to present yourselves to God as one approved by Him, a worker who has no need to be ashamed. This is God's word that He blesses us with this morning. This you all already are doing very, very well. I thank you. God is very, very glad. God thanks you. Let us continue to individually do well so that we can, as a church, collectively do well in exercising our faith and doing our best to be people, members of this congregation that God approves, God is happy with, so that God can continue to fill our lives and our homes and our church with His blessings. 아멘. 지난 주일 2023년 재건의 해의 중간 지점을 지나면서 후반기를 향해 항해하는 우리 교회가 건강한 모습을 소망하면서 교회의 모든 분야의 재건의 과정이 잘 이루어져 가고 있는가 함께 말씀을 나누면서 우리 모두의 마음에 감사함과 주님께 향한 찬양이 있었습니다. 오늘은 계속 이어서 유익하다고 여겨져서 교회와 목회 분야의 재건을 위한 제목이 되는 저를 비롯한 우리 모두, 특별히 재직들의 건강을 좀 진단해 보면서 더욱 하나님이 기뻐하시고 귀한 제목이라고 일컬으시는 하나님의 칭찬을 소망하며 새로운 헌신의 다짐을 해보는 주제로 설교 제목을 하나님이 인정하시는 사람이라는 제목으로 말씀을 나누도록 했습니다. 교회의 중요한 4가지 기둥이 예배와 교육과 친교 그리고 선교라고 그랬죠. 거기에 덧붙여서 성도의 교제, 구제, 전도 이런 용어도 씁니다. 이 4가지 교회의 기둥은 하나의 집의 여러 가지 용도의 방들과 같습니다. 집을 질 때는 설계자가 그 설계도에 바람직한 집의 구조를 그려서 집을 짓는 사람들은 그걸 받아서 베드룸과 리빙룸과 부엌과 공부나 직무방이나 또 오락 공간, 이 설계에 따라 짓습니다. 근데 그 집이 든든하고 훌륭하고 효율적인 공간들이 되느냐, 못 되느냐의 여부는 집을 짓는 사람들이 선택하는 제목에 따라 큰 차이가 있지 않습니까? 우리 다 집에서 사는데 이것을 항상 느낍니다. 이런 의미에서 모든 것이 하나님의 은혜이지만 하나님이 불러 모아주신 여러분은 한 분 한 분 좋은 집을 짓는 데에 반드시 필요로 되는 좋은 제목과 같은 교회의 지체이시며 재직이 되심을 하나님께 감사로 영광을 돌립니다. 이런 면에서 또 한 가지의 재건의 해의
중간 보고를 설교하고 싶은 마음이 있었습니다. 아브라함 링컨이 남긴 말이자 그의 인생의 가장 기초적 신조가 있습니다. Someday I will be called to do great things. Today I shall wait patiently and today I shall be ready. 나의 미래는 영광의 날이 영광의 일들이 나에게 의탁될 것이다. 그러니 나는 오늘 준비하며 인내하며 기다리리라 라고 그랬습니다. 우리가 알다시피 미국의 역대 대통령 중에 가장 훌륭하고 위대한 대통령을 단 한 사람만 꼽으라면 아마 우리 모두가 다 같이 아브라함 링컨이라고 말을 할 겁니다. 상대적으로 매우 가난한 가정에서 자랐습니다. 열악한 환경, 세대에 자랐습니다. 그러나 링컨은 큰 꿈을 품고 오늘은 인내하며 기다리며 오늘은 최선을 다해 영광의 미래를 위해서 준비하는 삶을 살았습니다. 그의 대가로 하나님께서 자기의 모든 꿈을 영원토록 초월하는 미국의 가장 위대한 대통령으로 인도하여 주셨습니다. 여기 앉아 계신 여러분은 모두가 나름대로 젊어서 품은 꿈과 인내하며 준비한 결과로 오늘의 내가 된 것 아니겠습니까? 어려서부터 교육을 받은 것, 적절한 운동과 신체 관리를 잘한 결과입니다. 오늘의 직업이나 사업을 운영하며 건강을 잘 유지할 생활의 기본 신조를 우리 모두는 거의 당연하게 몸에 익숙해 인생을 살아가는 겁니다. 가정과 교회를 비롯한 모든 인간관계, 공동체 생활도 기본적인 윤리관과 사회인으로서의 기초적인 도덕관을 어려서부터 배웠고 몸에 배어져서 이렇게 지키며 살고 있고 우리의 자녀와 후세들에게 윤리관과 도덕성을 기관 교육과 신체 관리 못지않게 중요시 여기며 가르치는 삶을 보람있게 행복을 누리면서 살고 있습니다. 이 모든 것이 그 뒤에 준비성이 있었다라고 하는 거죠. 하나님은 신앙생활하는 가운데에도 준비성이 중요해서 누누이 성경 속에 이 진리를 가르쳐 주십니다. 지난 수요일 목요 예배에서는 밝은 미래를 위하여 우리가 준비하여야 할 12가지라고 하는 출애굽기 주제별 강해로 말씀을 시작을 했는데 모세가 하나님께서 출애굽을 위해서 보내시면서 부르실 때 80세가 됐을 때입니다. 40세 때 불렀으면 훨씬 힘도 있고 더 많은 일을 해낼 수 있었을 텐데 왜 80세 노인을 부르셨을까? 왜 이렇게 오래 걸렸나? 그 뒤에 준비 과정들이 있더라고 하는 거예요. 태어나서는 죽을 수밖에 없는 사회적 환경에 어머니와 누이의 믿음과 소망과 의지로 말미암아 하나님의 기적의 손길로 살게 됐습니다. 하나의 준비 과정이었습니다. 그 다음에는 어머니 품에서 갓난아이 시절에 꼭 필요한 양육을 받게 됐습니다. 신체적인 성장, 민족성 교육, 믿음의 교육, 어려서부터 엄마의 품에서 잘 받았습니다. 준비 과정이었습니다. 그 다음에는 애굽의 왕실에서 세상 최고의 교육적 양육을 받게 됐습니다. 또 하나의 준비 과정이었습니다. 40이 됐을 때까지 다 잘되기만 하고 있는데 믿음, 민족성, 착함, 정의성 이거 다 배우고 잘 살고 있는데 그것 때문에 바로와 자기 민족에게마저도 위협을 느껴서 광야로 도망을 가게 됐습니다. 근데 거기서도 연단, 준비 과정이 됐던 것이 나중에 하나님께서 80세에 부르셔서 40년 광야를 통해서 약속하신 땅으로 인도하시는 그 리더십을 위해서 준비 과정을 그 전에 40년을 비슷한 자연환경, 비슷한 여건으로 집어넣어 주셔서 비슷한 열악한 환경 속에 집어넣어 주셔서 이것마저도 훈련을 위한, 연단을 위한 준비 과정이 되더라고 하는 거죠. 하나님의 계획 속에는 아직 모세가 알지 못하는 자기
만족을 출애굽시켜 약속한 땅으로 인도하시는 것을 하나님께서 그 모든 섭리의 손길을 통해서 준비 과정을 통해서 우리가 볼 수 있다라는 거죠. 신약에서도 예수님은 어부 출신 제자들을 불러서 3년의 지상 목회 중 아주 의도적으로 그들을 사도행전이 그린 미래의 천국의 사역의 주인공들이 되라고 준비시킨 3년의 양육 시간이라고 볼 수가 있었습니다. 믿음을 가르치시고 커뮤니티 의식, 지도자 훈련, 올바른 하나님 말씀 주석법 등등 그들의 승리의 미래를 위한 준비 과정을 예수님은 베풀어 주셨습니다. 그리고 예수님 자신도 승리의 지상 목회, 천국을 가르치시고 성령의 열매, 사랑, 희락, 평화, 오래 참음, 자비, 양선, 충선, 온유, 절제의 예수님의 성품을 사시고 가르치시고 오직 유일한 온 인류 역사의 가장 위대한 사람들로 완벽하게는 하지 못했던 무죄, 무흠의 생애를 사시다가 온 인류의 화목 제물로 십자가를 지시고 이 승리로 온 인류의 부활의 첫 열매, 생명의 영생의 관문이 되셨습니다. 완전한 하나님, 완전한 인간이 되신 예수님이 이렇게 승리하실 수 있었던 동기부여의 이벤트가 무엇이었는가 하면은 이 모든 것을 시작하시기 전에 40일 동안 금식하며 기도하는, 준비하는 시간이 있었습니다. 마귀를 승리한 기도 시간이 있었더라고 하는 겁니다. 세상의 모든 것이 준비 과정이 필요합니다. 교육도 그렇고 직업도 그렇고 트레이닝, 가정을 위해서도 혼전 상담을 저를 찾아와서 준비를 하기도 하고 그럽니다. 교회의 직분도 그렇습니다. 모두 준비 과정이 필요해서 지난번에 부임하신 시무장로님, 시무권사님들도 교회와 노회의 교육 준비 과정을 잘 마치고 임직을 했습니다. 우리 교회에서도 모든 맡은 직분을 기쁨으로 잘 감당하시기 위해서 연초의 첫 달은 제가 4주 내지 5주를 꼭 재직 훈련 주제를 삼아 수요 예배, 목요 예배를 드리기도 합니다. 그리고 평소에도 오늘이 그런 주제를 삼듯이 평소에 주일 예배가 됐든 또 새벽 예배가 됐든 하나님께서 필요하다고 일러주실 때마다 그런 주제를 삼아 제가 설교를 하기도 하고 그럽니다. 오늘이 그런 날 중에 한 날입니다. 지난 주일에 재건의 해를 위해 중간 보고 교회의 직분을 진단하는 설교를 했는데 오늘은 진단을 했으면 무엇을 더 준비하여야 할까? 이런 마음을 하나님의 말씀에 열고 같이 예배드리는 시간이 되기를 바랍니다. 오늘 말씀은 3가지 중요한 진리를 가르쳐주고 있으십니다. 다시 15절 말씀. 내가 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라라고 그랬습니다. 신앙생활이라고 하는 것은 참 행복과 기쁨의 삶이 되어야 하는 겁니다. 우선 가장 큰 이유는 하나님의 은혜, 하나님의 사랑 때문입니다. 하나님의 마음은 우리에게 향한 생명과 행복, 더욱더 세상이 줄 수 없는 평강, 이것밖에 이런 것으로 우리에게 향하신 사랑으로 그저 가득 채워 있을 뿐입니다. 하나님의 은혜, 사랑, 귀한 겁니다. 그리고 성경이 누누이 리마인드해 주시는 하나님의 보호와 지키심입니다. 그런데 하나님은 또 우리의 삶을 더욱 보람되고 더 행복해지고 믿음이 더 견고해지라고 하나님의 일꾼으로 부르십니다. 그리고 하나님의 일은 아무나 하는 것이 아니고 잘 준비된 자를 불러 쓰신다고 하는 진리도 성경은 가르쳐 주십니다. 이 가운데에 장로님들 한번 손들어 보세요. 장로님, 장로님들. 시무장로님만 아니고 모든 장로님들. 하나님께서 부르요. 제가 다 아니까 손 안 드시면 곤란합니다. 장로님들은. 그리고 권사님들 한번 손들어 보세요. 권사님. 권사님. 자신있게 손 드세요. 제가 이렇게 힘든 얘기 하려고 그러는 거 아니니까, 자신있게 드세요. 집사님들 한번 손 들어보세요. 집사님들 손 들어보세요.
지금 손 드신 분들, 장로님, 권사님, 집사님, 손을 드셨는데 이 자리에 있는 전부이십니다. 그래서 제가 이 질문을 했을 때 손 안 드신 분 하나도 없으세요. 이 디모데전서 3장에 보면은 교회 직분에 대해서 가르치고 있어요. 크게 교회의 직분, 우리가 조금 익숙한 말이 감독이라고 하는 말이 나오고 주로 목회자에게 향한 타이틀이었었고, 그 다음에는 집사, 그 다음에는 여자라고 하는 말이 나오는데 바로 그 집사라고 하는 타이틀하고 여자라고 하는 타이틀이 오늘 우리가 교회가 가지고 있는 모든 평신도의 직분을 다 포괄적으로 표현한 겁니다. 세대가 바뀌면서 문화가 바뀌면서 교회들마다 헌법이 있으면서 장로직이라고 하는 말이 있고 권사직, 집사직이 있고 그리고 또 임기도 만들고 정년이 돼서 언제는 은퇴해야지 된다고 하는 말도 하고 시무 직분자가 있고 그렇지 않은 사람이 있고 항존직이 있고 아닌 뭐 이렇게 구분을 하는데 이것은 인간이 만들어낸 다 질서를 위해서 교회에 더욱더 효율적인 차례대로 돌아가면서 함께 섬길 수 있도록 만든 다 좋은 것이긴 하지만 사실 성경적으로 보면은 모든 직분이 저를 포함해서 모든 직분이 다 항존직입니다. 어떤 구체적인 타이틀을 가지고 있든지 하나님께서 우리를 예수 안에서 구원하신 다음에는 우리에게 동시에 하나님의 일꾼으로 부르셨다고 하는 것을 믿으시길 바랍니다. 구체적으로 시대적으로 필요해서 구체적으로 그 교회에 필요해서 하나님께서 직분의 타이틀을 주시기는 하지만 우리 모두 하나님의 사람이 됐으면 하나님께서 인정하시는 일꾼으로서 부르셨다고 하는 것을 꼭 믿으시기를 바랍니다. 이런 자부심을 가지셨을 때 그만큼 더 보람스럽고 행복한 하나님의 사람의 삶이 되는 겁니다. 인정하시는 일꾼이 있으시고 인정 안 하시는 일꾼이 있으십니다. 하나님도 부끄러울 것이 없는 일꾼도 있으시고 하나님이 실망하시는 일꾼도 있다는 거예요. 그래서 오늘 말씀 앞에 12절에 이런 말씀이 있어요. 참으면 또한 함께 왕노릇 할 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라 라고 그랬습니다. 우리 교회는 하나님이 인정하시는 장로님, 권사님, 집사님들로 하나님 기뻐 쓰시는 교회 재건의 제목으로 불러 모으신 분들로 구성되어 있음을 저는 항상 감사한 마음이 있습니다. 하나님이 인정하지 않으시는 직분자 우리 교회에 한 분도 없습니다. 하나님이 부끄러워하시는 실망해 하시는 직분자 한 분도 없습니다. 저기 LA 가면은 좀 덜어 있다고 하는데 우리 교회는 한 분도 없으십니다. 얼마나 감사한지 모르겠어요. 여러분은 모두 하나님이 인정하시고 하나님이 자랑스러워 하시는 일꾼이 되시기를 부탁드립니다. 이걸 어떻게 하는가? 내가 진리의 말씀을 옳게 분별하여 라고 그랬어요. 디모데의 경우는 말씀의 사역자로 선배 목사인 바울이 후배 목사인 디모데에게 권면한 말씀이 오늘 말씀의 대목 아니겠습니까? 저 같은 목사인 사람이나 또 전도사님들 경우에 똑같이 받아야 할 문자 그대로의 권면이죠. 그러나 교회는 각양 직분들이 있지 않습니까? 그러나 교회의 직분은 다 다양하고 다 중요합니다. 다 힘쓰고 다 하나님 인정을 받는 직분이 돼야 하고 다 하나님이 기뻐 쓰시는 직분이 돼야 모든 직분이 다 보람되고 나의 삶을, 교회 생활을 다 행복하게 만드는 것이라고 하는 말입니다. 로마서 12장에는 이런 말씀이 있어요. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 또 고린도전서 12장에서는 이런 말씀을 주십니다. 각 사람에게 성령의 나타나심을 주는 유익하게 하려 하심이라.
어떤 이에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 이에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 하면서 모든 교회의 여러 가지 직분자의 기능을 쭉 설명을 하고 나서 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 라고 그랬습니다. 그리고 또 28절 30절에는 하나님의 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력이요, 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 하는 것이라. 다 사도겠느냐? 다 선지자겠느냐? 다 교사겠느냐? 다 능력을 행하는 자겠느냐? 다 병 고치는 은사를 가진 자겠느냐? 다 방언을 말하는 자겠느냐? 다 통역하는 자겠느냐? 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라 라고 그랬어요. 그래서 교회관에 대해서, 교회 모든 직분의 기능들에 대해서 교회의 모든 분위기 속에서 거룩성을 유지하고 예배를 드릴 때만이 아니라 우리가 교육을 할 때나 받을 때나 친교를 할 때나 성교를 할 때나 같이 함께 즐거운 노는 시간을 가지는 시간마저도 우리는 매우 성례적인 모습으로서 다 함께 주님께 드려지는 모습이 되어야 한다고 하는 거예요. 이것을 결론적으로 14장 마지막 절에 이런 말을 했습니다. 모든 것을 적당하게 하고 질서대로 하라라고 그랬어요. 힘쓰고 하나님 인정하시는 교회 일꾼이 이렇게 되라라고 가르치시는 겁니다. 두 번째로 하나님이 인정하시는 일꾼이 되기 위해서 자신 관리를 잘 해야 한다고 하는 것을 여기에 덧붙여서 말하고 있습니다. 그래서 오늘 말씀에 20절에 이런 말씀이 있어요. 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있을 뿐 아니요 나무와 질그릇도 있어 귀히 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니라고 그랬어요. 그래서 이 하나님이 인정하시는 일꾼이 되기 위해서 자기 자신의 관리를 잘 해야 된다고 하는 건데, 상징적인 용어를 시적으로 표현한 말이 바로 이겁니다. 쉽게 말하면 세상 사람들은 각양다양한 배경을 안고 있습니다. 금, 은, 나무, 질그릇이 있는데 그 종류에 따라서 귀히 여겨지는 그릇도 있고 천하게 여겨지는 그릇이 있다고 하는 말은 세상적인 사상입니다. 그러나 하나님께서 우리를 보실 때에는, 하나님의 교회의 일꾼으로 드려지는 우리를 보실 때에는 금, 은, 나무, 그릇 상관 안 하신다고 하는 거예요. 우리의 가치를 정해주시는 하나님의 기준은 세상과 다르다고 하는 겁니다. 하나님께서는 우리를 보고 어떻게 우리의 믿음과 헌신을 인정하시는가, 하나님의 일꾼으로 인정하시는가, 하나님 앞에 그냥 깨끗한 그릇으로 드려질 때. 21절 말씀 보세요. 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라 라고 그랬어요. 하나님의 가치관은 하나님이 귀히 여기시고 축복하시고 하나님이 귀히 쓰시는 기준은 세상의 신조와 전혀 다르다고 하는 것을 가르쳐주고 있습니다. 오히려 하나님의 기준은 삶의 배경 은사, 무슨 형용사가 붙은 능력이 됐건 이런 거 그렇게 크게 중요하게 여기시는 분이 아니시고, 다른 기준으로 하나님은 귀히 여기시고 복 주시고 하나님이 즐겨 쓰시는 사람이 되는 것인데, 그 다른 기준이 무엇이냐? 우리 자신을 깨끗한 그릇으로 항상 노력하여 주님께 드려지는 삶. 하나님 눈에는, 하나님의 기준에는 귀히 여기실 자, 바로 이런 사람들이라고, 누구든지 어떤 삶의 배경을 안고 왔던지 하나님께서는 우리를 그렇게 보신다고 하는 귀한 진리를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 이런 것에서 깨끗하라라고 했는데 뭐라고 그랬습니까? 다시 19절에서 그러나 하나님의 견고한 터는 섰으니 인침이 있어 일러스되 주께서 자기 백성을 아신다 하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 불의에서 떠날지어다 하였느니라 라고 그랬어요. 불의에서 깨끗한 자라고 그랬어요. 그러므로 하나님의 기준은, 축복과 귀히 쓰시는 기준은 어떤 실력이나 능력이나 은사보다 더 귀하게 여기는 것은 캐릭터라는 거예요. 성품, 우리의 마음을 보시는 하나님이시라는 겁니다.
이어서 조금 더 구체적으로 설명을 했는데 21절 후반에는 이런 말을 했습니다. 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰임에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라 라고 그랬습니다. 귀한 그릇은 거룩하고 라고 그랬습니다. 그러니까 하나님이 귀히 여기시는 사람은 어떤 삶의 배경도 가장 중요한 것이 아니고 그 외에 어떤 다른 세상 사람이 귀하다, 아니다 판단하는 것들도 아니고 의를 조차 살고자 노력하는 사람이라는 겁니다. 거룩을 조차 살고자 노력하는 사람 하나님께서 귀하게 여기신다는 겁니다. 또 덧붙여서 22절에 또한 내가 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 좇으니라 라고 그랬습니다. 여기서 네 가지를 말하고 있죠. 깨끗한 마음은 믿음과 사랑과 화평, 하나님께 모든 것을 다 드리는 삶이 돼서 24절 25절에 가서는 마땅히 주의 종은 다투지 아니하고 모든 사람을 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 징계할지니 혹 하나님이 저희에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 라고 그랬습니다. 여기서 쓰는 온유는 gentleness라고 온순한 부드러움이라고 하는 뜻으로 말했습니다. 그런 뜻으로 말을 하면서 이 온유의 원어의 뜻에 무엇을 내포하고 있는가 하면은 하나님의 뜻, 하나님의 말씀대로 주인의 뜻대로 잘 사는 삶을 온유한 삶이라고 이렇게 말했습니다. 성경을 보면 하나님의 말씀을 가지고 선포하려고 했을 때에 예수님도 그렇게 당하시고 결국은 그 이후로 십자가에 못 박혀 돌아가시기도 했죠. 하나님의 뜻인 줄 알면서도 내가 듣기 싫어하는 건 사람들이 부인합니다. 안 받습니다. 그리고 때로는 내가 마음대로 신앙생활을 하겠다. 하나님을 오히려 하나님의 말씀을 또 성직자들이 이런 말씀으로 양육하려고 했을 때에 오히려 거꾸로 길 들이려고 하는 그러한 비헤비어도 많이 봅니다. 이런 모습 깨끗한 그릇으로 주님께 드려지지 못한다고 하는 거죠. 하나님께서 인정하시는 믿음이 주의 일꾼이 교회의 제목이 될 수 없다고 하는 거죠. 여러분 하나님께서 교회사를 통하여서 신약 구약 다 마찬가지죠. 오늘에 이르기까지 하나님께서 인정하시는 사람, 하나님께서 인정하시는 사람을 쓰셨지 하나님이 그 믿음을 인정하지 않으시는 사람을 한 번도 쓴 적이 없습니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 종종 기도해야 합니다. 하나님, 제 믿음 인정하십니까? 제가 하나님께 드려지는 일꾼으로서 내 생각 아니고 내 편리대로가 아니고 하나님 보시기에 인정하십니까? 이런 진단을 해볼 필요가 있습니다. 하나님께서 인정하시는 사람을 썼지 하나님께서 실망하는 제목은 가지고 있는데 실망하는 재직을 교회사 중에 성경 신구약 속에서 단 한 번도 그렇게 실망하는 사람 쓰신 적이 없습니다. 하나님께서 인정하시는 사람을 썼습니다. 의와 믿음과 사랑과 화평을 좇으라 라고 그랬습니다. 그 아래 이 말씀을 하는 겁니다. 온유, 그만큼 실력, 능력, 학력, 권력, 재력, 가문 이런 것보다 성령의 열매가 잘 연그럽게 맺혀진 사람, 즉 예수 그리스도의 성품을 닮은 사람을 귀하게 여기시더라고 하는 말입니다. 이걸 종합적으로 깨끗한 그릇이 되라 라고 권면하신 겁니다. 하나님은 깨끗한 그릇, 종류가 배경이 무엇이든 괜찮습니다. 그 그릇의 매터리얼이 중요한 것이 아니라 그 그릇의 모양으로 생겼으면 그 그릇이 쓰여지기 위해서 깨끗해야 된다고 하는 거죠. 그 성품 캐릭터가 중요하다고 그랬는데 금이나 은으로 만들어진 그릇 안 돼도 되는데 노상, 예수 닮는 삶, 예수의 흔적이 나타나는 삶은 노력하라고 하는 말입니다. 또 그 그릇에 담지 말아야 할 것들을 가르치지 않습니까? 그 중에 거의 다가 말에 대해서 암만 좋은 사람, 실력에
사람이 됐어도 말 때문에 아무 소용없는 사람이 되는 수도 있다고 가르칩니다. 14절에 있는 말씀 보세요. 너는 저희로 이 일을 기억하게 하여 말다툼하지 말라고 하나님 앞에서 엄히 명하라. 이는 유익이 하나님도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 함이니라. 16절 망령되고 헛된 말을 버리라. 저희는 경건치 아니하며 점점 나아가나니. 17절 저희 말은 독한 창질에 썩어져 감과 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라 라고 그랬어요. 특정 인물까지 밝혀가면서 경고를 하는데 입이 있다고, 말 잘한다고, 목소리가 크다고 나오는 대로 말을 막 하는 자는 하나님이 귀히 쓰시는 그릇이 될 수 없다고 하는 말입니다. 하지 말라, 조심해라 경고하는 것 중에 거의 다가 말에 대한 겁니다. 또 23절, 24절을 보세요. 어리석고 무식한 변론을 벌이라. 이에서 다툼이 나는 줄 알미라. 마땅히 주의 종은 다투지 아니하고 모든 사람을 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 라고 그랬습니다. 하나님 사람이 깨끗한 그릇, 참된 믿음 쌓여가려면 사람들에게도 존경을 받고 하나님이 귀히 쓰시는 삶이 되고 그 믿음을 인정받으려면 의의 삶을, 거룩의 삶을 빌드해 가면서 살아야 하는 건데 요 말 때문에 잘하던 모든 것이 잘 갖춘 모든 다른 능력과 은사들이 전혀 쓸모없이 하나님과 사람들에게 여겨질 수도 있다고 하는 말입니다. 이 같은 맥락에서 야고보서 1장에는 이런 말씀이 있어요. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 우리가 신앙생활하는 중에 믿음으로 사는 삶, 하나님의 은혜를 덧입고 사는 삶을 주 안에서 성장해서 하나님의 칭찬을 받으며 사람의 칭송을 받는 삶이 되기 위해서 준비가 요구되는 것을 성경은 이렇게 가르쳐 주셨습니다. 정리를 해볼까요? 하나님이 귀히 여기시고 하나님이 인정하시고 넘치는 복으로 채우실 그릇, 깨끗한 그릇이 되기 위해 준비하는 삶을 배웠습니다. 여러분, 기왕이면 하나님이 인정하시는 교회의 일꾼들이 되시기를 부탁드립니다. 하나님의 기뻐하시고 귀히 쓰시는 깨끗하게 드려지는 그릇이 되셔서 하나님의 은혜가 고이고 넘치고 은혜의 공구로 쓰임을 받는 장로님, 권사님, 집사님, 각 기관의 일꾼들이 되시기를 부탁드립니다. 그러기 위해서 모든 불의는 과감하게 떠나는 삶이 되십시오. 말 조심하십시오. 마음가짐도 조심하십시오. 왜 그런가 하면 내 컨트롤과 상관없이 때로는 이게 말과 행동으로 툭툭 나옵니다. 아울러 하나님 주신 모든 은사들도 하나님의 뜻에 맞추며 하나님 영광과 모든 이들에게 덕이 되도록 청지기 의식으로 헌신하는 삶이 되십시다. 그러니 예배자로 승리하시는 삶이 되십시오. 말씀 충만하십시오. 기도 충만하십시오. 성령 충만한 교회의 일꾼들이 되십시오. 수고하는 농부가 그 대가를 누리든 힘이 들어도 고난이 있어도 인내하며 나의 최선을 다해 농부가 풍년의 추수를 기다리며 수고하듯이 주께서 부탁하시는 믿음과 섬김의 삶에 최선을 다하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 2023년 후반기에는 하나님이 인정하시는 잘 준비된 종들이 꼭 되십시오. 아까 말씀드린 디모데전서 3장 1절에서 11절까지 하나님께서 나에게 믿고 맡기신 그 직분에 대한 하나님께서 우리에게 보고 싶어 하시는 이렇게 잘 준비됐느냐 도전하면서 물어보시는 하나님의 음성으로 우리 함께 들으십시다. 미쁘다 이 말이여 사람의 감독의 직분을 얻으려면 선한 일을 사모한다 하미로다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 근신하며 아담하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며
구타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑치 아니하며 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 단정함으로 복종케 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌아보리요. 새로 입교한 자도 말지니 교만하여 져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 하며 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라. 이와 같이 집사들도 단정하고 일구이언을 하지 말고 술에 임박이지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이에 이 사람들을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 하게 할 것이요. 여자들도 이와 같이 단정하고 참소하지 말며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라. 하나님이 인정하시는 잘 준비된 깨끗한 그릇과 같은 삶이 되셔서 그 그릇에 그 생애에 하나님이 이미 다 작정하신 하늘의 보고를 여시사 은혜와 긍휼과 평강과 만사 형통의 복이 가득 채우는 하나님이 인정하시는 여러분과 저와 교회와 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님은 부족한 우리를 위해 오직 사랑과 생명의 뜻이 있으셔서 예수 그리스도의 공로로 죄사함과 생명을 주시고 세상살이 하는 중에 여전히 실수 많고 믿음이 약해질 때도 있고 풍요로운 삶, 어떤 종류라도 능력은 늘 부족해서 열등의식에 깊이 빠질 때도 종종 있는데 그래도 우리를 은혜로 긍휼로 평강으로 채우시기를 바라시고 이미 다 정해놓으셨다는 복음을 들려주시니 감사합니다. 하나님이 가장 귀하게 여기시고 축복하시고 하나님 나라를 위해 쓰시는 깨끗한 그릇이 되는 삶을 늘 최선을 다해 사는 가운데에 하나님이 인정하시는 사람들이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.